हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। किवें हो सारे भी ठीक ठाक हो? उम्मीद है राजे सब तुसी राजी खुशी होवोगे, ठीक ठाक होवोगे। पुत अरोड़ा क्लासिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहुँचने ते तुहाडा मैं स्वागत करदा, तुहानूं जी आया आखदा। सो पुत जिवें कि तुहानूं पता ही है, अपने अरोड़ा क्लासिस ने एक एफर्ट कीता सी कि बच्चों तक जिहड़ा अपना चैप्टर सीगा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिन्हों आप सैल भी कह दिंदे आ, ये चैप्टर सारे बच्चों तक पहुँचाया जा सके फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि बच्चे इसदा फायदा उठा सकन। सो पुत जिवें कि तुहानूं पता ही अपना पिछले 3 दिनों तो यह चैप्टर चल रहा है। अज ऐसे चैप्टर का अपना चल रहा है राजे 4th डे। एक बारी मैं तुहानूं रीकैप दे दिना, आपां पिछले 3 दिनों दे विच की कर चुके हैं। फस्ट डे पुत मैं तुहानूं पढ़ाया सी कि सैल हुंदा की है। कुछ क पुत मैं डायरैक्ट फैक्ट दसते सी सैल के बारे भी, अपने शरीर का सब तो वड्डा सैल किहड़ा है, अपने शरीर का सब तो छोटा सैल किहड़ा है, सब तो लंबा सैल किहड़ा है। सैकेंड डे पुत मैं तुहानूं कराइयां सी सैल दीयां टाइप्स। एक टाइप सीगी यूकैरियोटिक सैल्स, एक सीगी प्रोकैरियोटिक सैल। यूकैरियोटिक सैल किहड़े सीगे राजे? वो सैल सी जिन्हां दे विच न्यूक्लीअस मौजूद हुंदा है ते प्रॉपरली डिवैलपड न्यूक्लीअस हुंदा है। जे मैं गल करां प्रोकैरियोटिक सैल्स दी, ये वो सैल सीगे जिन्हां दे विच न्यूक्लीअस प्रॉपर डिवैलप नहीं हुंदा। पहली गल तां न्यूक्लीअस हुंदा ही नहीं, दूजी गल जे होऊगा तो जस्ट न्यूक्लीअस दे नामो निशान जे होणगे। फिर पुत मैं तुहानूं पढ़ाते सीगे कि सैकेंड डे आपां डिस्कस जो कीते सी, आपां डिस्कस कीते सी कि जिहड़े अपने प्रोकैरियोटिक सैल्स है, इन्हां दे विच किहड़ियां-किहड़ियां ऑर्गेनलीज पाईयां जांदियां, किहड़े-किहड़े होर निक्के-निक्के अंग है जो उस प्रोकैरियोटिक सैल्स दे विच पाए जांदे आ। सिमिलरली पुत जे मैं गल करां लास्ट डे दी, थर्ड डे आपां उन्हां अंगां दे बारे पढ़िया पुत जिहड़े अंग अपने प्रोकैरियोटिक सैल्स दे विच पाए जांदे आ। जिहड़े अंग अपने प्रोकैरियोटिक सैल्स दे विच पाए जांदे आ, जिहड़ियां ऑर्गेनलीज अपने प्रोकैरियोटिक सैल्स दे विच पाईयां जांदियां। सिमिलरली पुत अज आ गया अपना 4th डे, ते अज भी आपां एक इदां दी ऑर्गेनली पढ़नी है जिहड़ी केवल और केवल किहदे च पाई जांदी है जी? अपने यूकैरियोटिक सैल्स दे विच पाई जांदी है। किहड़े सैल्स दे विच पाई जांदी है? यूकैरियोटिक सैल्स दे विच पाई जांदी है। पिछले 3rd डे भी आपां की पढ़िया सी? इदां दीयां ऑर्गेनलीज पढ़ियां सी जिहड़ियां यूकैरियोट च पाईयां जांदियां सी यूकैरियोटिक सैल्स च। 4th डे भी आपां की पढ़ रहे हैं? इदां दीयां ऑर्गेनलीज की गल कर रहे हैं जिहड़ियां किहदे च पाईयां जांदियां? यूकैरियोटिक सैल च। और केवल आपां इक्को ही ऑर्गेनली दे बारे पढ़ांगे। किहदे बारे पढ़ांगे? न्यूक्लीअस दे बारे पढ़ांगे। ओके है। सो राजे मैं जिद्दां तुहानूं पहलां भी कहा, दोबारा कह रहा पुत, जे साडा कंटेंट तुहानूं पसंद आ रहा तो साडी वीडियो नूं लाइक करना ना भुलना, शेयर करना ना भुलना। पुत भावें साडा कंटेंट तुहानूं चंगा लग रहा तो कमेंट बॉक्स दे विच उहनूं चंगा कहो, जे माड़ा लग रहा तो माड़ा कहो। जो भी तुहाडे व्यूज़ ने व्यूज़ जरूर दे के जाओ पुत, ताकि सानूं पता लगदा रहे भी साडा कीता होया काम तुहानूं किद्दां लग रहा है। पुत जे साडा कंटेंट पसंद आ रहा तुहानूं तां प्लीज़ रिक्वेस्ट है उन्होंने कमेंट करना ना भुलना। जे बुरा लग रहा पुत फिर भी रिक्वेस्ट है, जो चीज़ बुरी है उन्होंने बुरी कह के जाओ, जो चीज़ चंगी है उन्होंने चंगी कह के जाओ। तो अरोड़ा क्लासिस के इस चैनल नूं, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलना। असीं इदां दा ही फ्री कंटेंट तुहाडे लई लैके आउंदे रहांगे। चलो ठीक है जी, फिर मिलते हैं अज की क्लास च। चलो ठीक है पुत, सी यू गाइज इन द क्लास। थैंक यू सो मच। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। किमें हो सारे? ठीक ठाक हो भी? उम्मीद है सब राजी खुशी होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो देखो पुत अपना चली जाता सीगा सैल चैप्टर का अज अपना चल रहा 4th डे। मैं एक बारी रीकैप दे देना, तुहानूं रिवाइज दे देना आपां की कीता सीगा। फस्ट डे पुत आपां कुछ टिपिकल देखे सीगे, समॉलेस्ट सैल किहड़ा है, लारजेस्ट सैल किहड़ा है ना, लॉन्गेस्ट किहड़ा है। नाल पुत आपां हल्का जिहा उहदियां टाइप्स के बारे देख लिया सी कि सैल नूं आपां किन्नियां टाइप्स बनदे आ, 2 भागां च बनदे आ। सैकेंड डे पुत जिहड़े मैं पार्ट्स पढ़ाए सी तुहानूं, किहड़े सैल दे पढ़ाए सीगे? मैं प्रोकैरियोटिक सैल दे पढ़ाए सीगे। जिहड़ा पिछे दिन लंघ के गया प्रीवियस डे सीगा अपना, इहदे च मैं तुहानूं की पढ़ाया सीगा? मैं यूकैरियोटिक सैल्स दे पार्ट्स पढ़ाए सीगे तुहानूं। सो अज जिहड़ा मैं पार्ट पढ़ाउण लग्गिआ पुत, ये वाला पार्ट इस पार्ट की गल करूँगा पुत। मैं अज वाले लैक्चर च इस पार्ट की गल करूँगा, आह वाला पार्ट पढ़ाऊँगा। इस पार्ट नूं आपां की कह दिंदे आ जी? न्यूक्लीअस। की कह दिंदे आ? न्यूक्लीअस। सो मैनूं एक गल दसो, हुण जिहड़ा न्यूक्लीअस है प्रोकैरियोट का पार्ट होऊगा कि यूकैरियोट का पार्ट होऊगा? ओबवियसली गल है राजे कि इहदा पार्ट होऊगा ये
यूकैरियोट्स का पार्ट होगा, किहदा पार्ट होगा जी, यूकैरियोट्स का पार्ट होगा। क्यों पुत प्रोकैरियोट्स का पार्ट क्यों नहीं होगा, यूकैरियोट्स का ही क्यों होगा? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सैल्स वो सैल्स है जिन्हां दे विच न्यूक्लियस पाया नहीं जाता, जां मैं कहदा प्रॉपरली डिवेलप्ड फॉर्म दे विच नहीं पाया जाता। यूकैरियोट्स वो सैल है जिन्हां दे विच न्यूक्लियस हुंदा है ते प्रॉपरली फुली डिवेलप्ड न्यूक्लियस हुंदा है। ओके है, ओके है। कुछ गल्लां पुत आपां इस स्लाइड दी कर लईए न्यूक्लियस दे बारे। सो देखो पुत आ जिहड़े स्ट्रक्चर तुसीं देख पा रहे हो, आ वाला स्ट्रक्चर, आ वाला स्ट्रक्चर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓ। ਪੁੱਤ ਵਰਡ ਦੋਨੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਰਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਰਡ ਨਿਊਕਲੀਓ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਿਊਕਲੀਓ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਹਦੇ ਪੁੱਤ, ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਕਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਓ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਹਦੇ। ओके है। फिर पुत जी मैंबरेन होंगी है, इस मैंबरेन के पुत आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, निक्के निक्के इदा होल्स, बरीक बरीक होल्स देख पा रहे हो, होल्स होल्स होल्स। सो जी मैंबरेन होंगी है, इस मैंबरेन के बरीक बरीक की होंगे होल्स होंगे, बरीक बरीक की होंगे मोहरियां होंगे। पुत जो जिमें एक साइंस के खाली जगह लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं ना, कैविटी, कैविटी। सिमिलरली पुत होल्स दे लिए साइंस में जो वर्ड यूज़ किया जाता, की यूज़ किया जाता जी, पोर यूज़ किया जाता, की यूज़ किया जाता, पोर। सो इन्हां बरीक बरीक होल्स नूं की कहते हैं पुत्तो, न्यूक्लीयर पोल्स, न्यूक्लीयर पोर्स भी कहते हैं ते न्यूक्लियोपोर्स भी कहते हैं। ओके ओके ओके। लो आ जाओ पुत्त फस्ट स्लाइड तो कंटिन्यू करते हैं। सब तो पहला न्यूक्लीयस के बारे आप देखते हैं कि न्यूक्लीयस की खोज किहने की, बहुत इंपोर्टेंट है राजे, काफ़ी बारी पूछा जा चुका है। न्यूक्लीयस की खोज किहने की पुत्तो, रॉबर्ट ब्राउन ने की। किहने की जी, रॉबर्ट ब्राउन ने की। पुत्त फिर सैल की किहने की सी, वो रॉबर्ट हुक सी पुत्त। ये रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट है ना, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने की खोज की न्यूक्लीयस की, तो रॉबर्ट हुक ने सैल की, सैल की। ओके ओके पुत्त। आ चीज़ तो पुत्त मैं तुहानूं हुणी दस के हटिया कि जिहड़ा न्यूक्लीयस है अपना, जिहड़ा न्यूक्लीयस है वो की है, एक मैंबरेन बॉन्ड ऑर्गेनल है, मैंबरेन बॉन्ड ऑर्गेनल ही है। मैंबरेन बॉन्ड तो भाव की है राजे, इहदे विच की है, इहदे उपर की है, एक मैंबरेन है, एक लेयर है, एक लेयर है। तो ऐसे लेयर के उपर ही की है पुत्त, मैं तुहानूं पढ़ाया सी ना, जे पिछे याद होवे तुहाडे भी आ अपना की है जी, सैल है, सैल के उपर हुंदा न्यूक्लीयस, सैल दे विच हुंदा न्यूक्लीयस, सॉरी न्यूक्लीयस के उपर हुंदे आ पुत्त थ्रैड लाइक स्ट्रक्चरस। इन्हां थ्रैड लाइक स्ट्रक्चरस नूं आपां की कहा सीगा, क्रोमोसोम्स। की कहा सीगा, क्रोमोसोम्स। वो पिछला भुल्ली तो नहीं जाते, याद है? तो जिहड़ा पुत्त हुण न्यूक्लीयस है, न्यूक्लीयस के उपर दा की है, एक लेयर है, लेयर दे विच की है, बरीक बरीक पोर्स है। तो उत्ते जिहड़े क्रोमोसोम्स होणगे, आप दसो न्यूक्लीयस ते होणगे कि न्यूक्लीयस की लेयर ते होणगे? ओबवियसली गल है, किहदे ते होणगे, लेयर ते होणगे। उस लेयर के उपर की पाए जाते जी, थ्रैड लाइक स्ट्रक्चरस पाए जाते, जिन्होंने आप कहने हैं क्रोमोसोम्स कह दें, की कहने हैं, क्रोमोसोम्स होंगे कहने। पुत्त मैं थोड़ा बारी बारी कही जाना भी वो की होंगे, पोर्स होंगे, न्यूक्लीयर पोर्स होंगे, न्यूक्लियोपोर्स होंगे। क्यों होंगे जी, अपनी मैंबरेन है, न्यूक्लीयर मैंबरेन है जी, मैं कहते न्यूक्लियो मैंबरेन है, जां न्यूक्लीयर मैंबरेन है, ये पुत्त जो पोर्स होंगे वो होंगे क्यों है पुत्त? मैं की कहा सीगा भी आप किसी चीज़ का कोई गेट रखते हैं, कोई स्पेस रखते हैं, क्यों रखते हैं? थोड़े मैं स्पेस क्यों छुड़वाई है इत्थों की, भी मैं पास हो सका, क्लास लाऊंगा तो मैं जी थोड़े गैप है स्टूडेंट्स के विचकार, इस गैप दी तुर के क्लास चो बाहर चल जाऊँगा, तो ही रखवाने आप। सिमिलरली जो इतने पोर्स रखे गए, होल्स रखी गई बरीक बरीक, क्यों रखी गई पुत्त? ताकि कोई कंपाउंड अंदर आ सकन, कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकन ते कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर जा सकन। कहने दा भाव मॉलिक्यूल की पासिज हो सके, आवाजाई उन्होंने चलती रहे, कितने पुत्त न्यूक्लीयस के अंदर और न्यूक्लीयस के बाहर। कुछ मॉलिक्यूल्स न्यूक्लीयस के अंदर आ सके करन ते मॉलिक्यूल्स न्यूक्लीयस के बाहर भी जा सके करन, तां करके की होंदी न्यूक्लीयस के विच पोर्स होंदी। पुत्त मैं दोबारा कह दिना, ये ऑर्गेनली पॉइंट ऑफ व्यू तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की गल करा तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारिਆਂ नालों टफ भी तुहानूं लगूगी। क्यों? क्योंकि हल्का जिहा टॉपिक टफ हैगा, पर आपां प्रॉपरली करना।
ओके अज के दिन जस्ट तुहानूं मैं इक्को ही ऑर्गेनली पढ़ाऊँगा, न्यूक्लियस पढ़ाऊँगा कल्ला। ओके दूजी ऑर्गेनली मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, जस्ट न्यूक्लियस की गल करूँगा। चलिए अगे। सो पुत देखो 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 ध्यान नाल देखो राजे, आ मेरा सारा स्ट्रक्चर काहदा है जी, सैल। आ वाला स्ट्रक्चर काहदा है, सैल है सारे का सारा स्ट्रक्चर। थोड़ी नॉलेज चैक करिए, देखिए तुहाडे समझ आई भी जाता कि वैसे ही बैठे हो क्लास च। इहनूं वड्डा कर लो पुत, सैल नूं आपां खोल लैने आ जा भी किधर गया किधर गया किधर गया, आ पिया। लो जी आपां सैल नूं खोल लिया, वड्डा कर लिया पुत। सैल दे विच जिहड़े आ स्ट्रक्चरस है, आ स्ट्रक्चरस है पुत, आ स्ट्रक्चरस है, इन्हां नूं मैं ए कह दियां ते आ वाले स्ट्रक्चरस इन्हां नूं मैं बी कह दियां। की इन्हां दोने स्ट्रक्चरां दा तुसीं मैनूं नाम दस सकदे हो? ए दा नाम की है, बी दा नाम की है? एग्जैक्टली पुत, ए दा नाम की है, दोनों का नाम की है? दोनों का नाम है जी एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पुत समूथ केड़ा हो, रफ केड़ा हो, जिहदे उपर राइबोसोम्स होणगे। राइबोसोम्स किहदे ते दिखाई दे रहे हैं? इहदे ते कि इहदे ते? बी ते दिखाई दे रहे हैं। तो फिर बी की हो जू पुत अपना? बी हो जू रफ ते ए की हो जूगा जी अपना समूथ। ओके आ स्ट्रक्चर की है पुत? ए वाला स्ट्रक्चर की है अपना? माइटोकॉन्ड्रिया। की है जी? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके ओके आ मीनस तुहानूं समझ आई जांदा है? आ रहा समझ? लो भी फिर दोबारे आपां स्लाइड सैट कर लिए एक बारी। लो भी पुत ओके कम। हुण देखो पुत आ वाला पार्ट पुत, इस पार्ट नूं आपां की कहने आ? न्यूक्लियस कहने आ। इस पार्ट नूं आपां की कहने आ? न्यूक्लियस कहने आ। सपोज करो लैट से मैं की करिया पुत, न्यूक्लियस नूं अलग कढ लिया पढ़न वास्ते। लैट से मैं न्यूक्लियस नूं अलग कढ के रख लिया, बाहर रख लिया पढ़न वास्ते। तो पुत देखो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किदां दा, एक्चुअल दे विच स्ट्रक्चर किदां दा। आ पुत तुहाडे कोल न्यूक्लियस का एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो पुत देखो न्यूक्लियस का जिहड़ा स्ट्रक्चर होगा, ये बाहर दी एक की होगी, मैमब्रेन होगी। किहड़ी मैमब्रेन होगी? न्यूक्लियर मैमब्रेन हो। फिर पुत आ पोर्स देख पा रहे हो, होल्स देख पा रहे हो? आ वाले इन्हां होल्स नूं की नाम दिता जांदा हुंदा? न्यूक्लियर पोल्स भी कहंदे ते न्यूक्लियोपोर्स भी कहंदे आ। एक होऊगा पोर कहणगे, बाहले होणगे पुत पोर्स कहणगे, है ना? ओके आ पुत धागे नुमा स्ट्रक्चर दिस रहे तुहानूं, थ्रैड लाइक स्ट्रक्चरस। इन्हां स्ट्रक्चरस नूं की कहने हुंदे आपां? क्रोमोसोम्स। इन्हां ने की आख्या पुत? ओए क्रोमोटिन। क्रोमोटिन ते क्रोमोसोम च हल्का जिहा डिफरेंस हुंदा है पुत। आलमोस्ट सेम हुंदे आ, पर मैं कह रहा एग्जैक्टली सेम नहीं हुंदे, आलमोस्ट। भावें क्रोमोसोम कह लो, भावें क्रोमोटिन कह लो। ओके पुत सेंटर दे विच आ वाला पार्ट देख पा रहे हो, जिहड़ा मैं ग्रीन कर रहा तुहाडे लई? आ वाला पार्ट एक्चुअल दे विच परपल कलर का हुंदा, मैं वैसे ग्रीन करके तुहानूं दिखाता। जमा सेंटर दे विच पार्ट हुंदा जिहड़ा न्यूक्लियस दे, नूं आपां की कहने आ? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ओके हुण पुत मैं न्यूक्लियस के बारे कुछ होर गल्लां तुहाडे नाल साझीआं करनियां चाहुंदा कि किहड़ा न्यूक्लियस है पुत, जिवें माइटोकॉन्ड्रिया नूं कह दिंदे सी ना आपां एनर्जी हाउस ऑफ सैल, जां सुसाइडल बैग किहनूं कहंदे हुंदे सी आपां? लाइजोसोम नूं। स्कवैंजर्स किहनूं कहंदे हुंदे सी? लाइजोसोम नूं। क्लीनर्स लाइजोसोम। सिमिलरली की न्यूक्लियस का भी कोई नाम रखा होया? बिल्कुल रखा होया जी। की रखा होया है? की रखा होया? द ब्रेन और द मैनेजर ऑफ सैल। द ब्रेन या फिर द मैनेजर ऑफ सैल। क्यों पुत अपनी बॉडी च मेन वर्किंग ऑर्गन किहड़ा जिहड़ा अपनी मूवमेंट्स नूं कंट्रोल कर रहा है, अपने बोलन दे वे नूं कंट्रोल कर रहा, मैं की बोलना है? ब्रेन। सिमिलरली जिहड़े इहदे च मेन काम है, इन्हां नूं कौन कंट्रोल करदा है जी? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। कौन करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ओके नैक्सट पुत बहुत इंपोर्टेंट है न्यूक्लियस की स्टडी। जिवें आपां हुण न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं, इहनूं आपां की कहांगे पुत? देखो की लिखा हुआ इन्होंने? कारियोलॉजी। कारियोलॉजी तुहानूं मैं ऑलरेडी पता नहीं, मैनूं लगदा मिलियंस ऑफ टाइम दस चुके हैं। लॉजी वर्ड का मतलब ही की हुंदा पुत? ओए टू स्टडी। इहदा मतलब ही की हुंदा? स्टडी हुंदा। लॉगस वर्ड तो लिया जाता है, मतलब हुंदा इहदा स्टडी। कादी स्टडी पुत? कारियो। कारियो मीनस न्यूक्लियस की स्टडी। ओके इनू कैरियोलॉजी भी पढ़ लेंदे, इनू कारियोलॉजी भी पढ़ लेंदे, जिमें मर्जी पढ़ लिओ, मैटर करता है, याद रहना चाहिए। ओके पुत? ओके पुत देखो एक गल दसो मैनू,
ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ 'ਚ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ? ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਪੁੱਤ। ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਐਨੀਮਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁੱਤ? ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ। ਫੰਗਸ ਪੁੱਤ ਹੋਏ? ਮੁੱਕਦੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਵਾਏ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇ ਆਰਕੀਆ ਤੋਂ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇ ਆਰਕੀਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਇਹ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਆ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਹੈ, ਹਨਾ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ? ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟ। ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟ 'ਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਕੀਆ 'ਚ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਹਿਊਮਨ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਯੂਕੈਰੀਓਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟ ਹੈ? ਯੂਕੈਰੀਓਟ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਆਈਡੀਆ ਕੋਈ? ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਹਨਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣੀ ਪਿੱਛੇ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਂਪ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਕੰਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਛਾਂਪ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ER ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਐਂਡੀਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਰੁੱਸਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। RBC ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੁੱਸਿਆ ਫੁੱਫੜ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ RBC ਆ ਪੁੱਤ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਤ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਆ? ਓਕੇ ਆ ਪੁੱਤ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ RBC 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ RBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਹੈਗੇ ਆ ਪੁੱਤ। 2 ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਮਾੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ? ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੈਮਲ, ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਹਨਾ? ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਾਮਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਲਾਮਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕੈਮਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਲਾਮਾ। ਇਹ 2 ਐਨੀਮਲਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ RBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਸੀਵ ਟਿਊਬ ਸੈਲਸ। ਸੀਵ ਟਿਊਬ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ? ਓਏ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ ਆ? ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਪੁੱਤ ਧਿਆਨ 'ਚ? ਚਲੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਓਏ 4 ਪਾਰਟਸ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ? ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਓਏ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਆਹ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ? ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਓਏ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਇੱਕ ਪਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਹਿ ਲਓ ਪੁੱਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ। ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਦਰਵ ਫਲੂਇਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਓਏ ਨਿਊਕਲੀਓ ਪਲਾਜ਼ਮਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਿਊਕਲੀਓ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ। ਓਕੇ ਆ? ਥਰਡ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਆਰਗਨਲੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਸਬ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਗਨਲੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੈ ਇਹ। ਆਰਗਨਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਬ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਿਊਕਲੀਓਲਸ। ਨਿਊਕਲੀਓਲਸ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ? ਇਹ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ। ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਪੁੱਤ? ਇਹ DNA ਪਲੱਸ ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਹਨਾ? ਓਕੇ।
ਜੇ ਤਾਂ ਹਿਸਟੋਨ प्रोटीन पुत दूसरे ਹਿਸਟੋਨ प्रोटीन ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ क्रोमोटिन ਦਾ। ਜੇ ਹਿਸਟੋਨ प्रोटीन नॉन ਹਿਸਟੋਨ प्रोटीन ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ क्रोमोसोम्स ਦਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्रोमोटिन ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤ क्रोमोसोम्स ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਰਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਰਕ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਓਕੇ ਚਾਰੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਪੁੱਤ। ਕੀ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਨਿਊਕਲੀਓਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਨਿਊਕਲੀਓਲਸ ਤੇ क्रोमेटिन ਜਾਂ ਫਿਰ क्रोमोसोम्स। ਓਕੇ ਪੁੱਤ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣਾ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਵਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੋੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਲਿਪਿਡ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਲਿਪਿਡ मतलब ਪੁੱਤ ਫੈਟ ਬਸਾ, ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਲਿਪਿਡ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੌਰੀ ਫੈਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁੱਤ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਪਲਾਜ਼ਮ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਸਟ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਊਕਲੀਓਲਸ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਓਏ ਨਿਊਕਲੀਓਲਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਇੱਕ। ਕਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਓਪਲਾਜ਼ਮ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਸੀਗਾ ਨਾ ਪੁੱਤ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਿਊਕਲੀਓਪਲਾਜ਼ਮ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਜੀ? ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ 'ਚ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ER ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ 'ਚ ਪਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਓਪਲਾਜ਼ਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਓਪਲਾਜ਼ਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਦੋਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ DNA ਆਪਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ DNA ਹੋਊਗਾ ਨਾ, DNA ਆਪਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪੁੱਤ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ? ਰੈਪਲੀਕਾ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ? ਰੈਪਲੀਕਾ ਕਾਪੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਾਪੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਸੈੱਲਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ? ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ? ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਰਾਜੇ। क्रोमोटिन ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਓਏ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? DNA ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਆਪਣੇ क्रोमोसोम ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਆ। ਧਾਗੇ ਨੂੰਮਾਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਾਗੇ ਨੂੰਮਾਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਅਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ? ਐਸਿਡਸ। ਕੀ ਕੁਛ ਐਸਿਡਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤ? ਉਹਨਾਂ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡਸ। ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁੱਤ? ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਫਰੈਡਰਿਕ ਮਿਸ਼ਰ। ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ ਫਰੈਡਰਿਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਰੈਡਰਿਕ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਫਰੈਡਰਿਕ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਰੈਡਰਿਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਫਰੈਡਰਿਕ ਮਿਸ਼ਰ, ਮੇਨਲੀ ਵਰਡ ਮਿਸ਼ਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੁੱਤ, ਮਿਸ਼ਰ। ਓਕੇ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਈ ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣ 'ਚ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਯੋਨਾਸ ਫਰੈਡਰਿਕ ਮਿਸ਼ਰ। ਪੁੱਤ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੇ, ਕੀ ਪੁੱਛ ਲੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਯੋਨਾਸ ਫਰੈਡਰਿਕ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੇ ਪੁੱਤ DNA ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਆਈ ਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਜੇ, ਅੱਗੇ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤ? ਯੋਨਾਸ ਫਰੈਡਰਿਕ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੇ RNA ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਆਈ ਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਹਜੇ RNA ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਖੋਜ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। RNA, DNA, ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੀ, ਯੋਨਾਸ ਫਰੈਡਰਿਕ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ। ਓਕੇ ਆ? ਓਕੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਐਸਿਡਸ ਹੈ, ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ DNA ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ RNA। ਪੁੱਤ DNA ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ? ਡਿਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਡਿਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ।
ਕਿਹੜੇ ਐਸਿਡ ਪढ़ रहे हैं आप? न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ रहे हैं ना। मूरे वर्ड की लगे जस्ट डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। नाम किमें पिया बहुत सारा दस दूँ, टेंशन ना लियो। किमें आह नाम बनया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ही क्यों बनया? पुत RNA की फुल फॉर्म की है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके है, ओके है। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ DNA ਤੇ RNA ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੇਜਰਲੀ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ? ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਓਕੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਦੀਪ, ਜੀਤ, ਮਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਦੀਪ ਜੀ, ਦੀਪ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੀਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਵੀਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਬ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਮਗਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਸ ਵਿੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਜਸਦੀਪ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਓਏ? ਕਿਹਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਓਸ। ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਓਸ। ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਓਸ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਓਏ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਗਲੂਕੋਜ਼। ਓਕੇ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ? CnH2nOn। ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਨਾਮ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁੱਤ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕੋਲੇ ਕਾਰਬਨ 1 ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? 1 ਹੈ। ਕਾਰਬਨ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲਿਖ ਜੂ। ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵਰਡ ਮੋਨੋ, ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਜ਼। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 2 ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਫਿਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਾਈ, 2 ਵਾਸਤੇ ਡਾਈ, ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਜ਼। ਜੇ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਬਨ 3 ਹੈ ਤਾਂ 3 ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ, ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਜ਼। ਸੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਟਰਾਈਓਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪੈਂਟੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈਕਸੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਓਏ? ਟਰਾਈਓਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਂਟੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੈਕਸੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਟਰਾਈਓਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? 3 ਕਾਰਬਨ। ਪੈਂਟੋਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 5 ਕਾਰਬਨ। ਹੈਕਸੋਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 6। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਪੁੱਤ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਲਓ 3 ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਆਊ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 6, ਆਕਸੀਜਨ 3। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ DNA ਤੇ RNA ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਟਰਾਈਓਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਂਟੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੈਕਸੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਪੈਂਟੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪੈਂਟੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਪੈਂਟੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ। C5H10 ਤੇ O5 ਪੈਂਟੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪੈਂਟੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਂਟੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਟੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਟੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ? ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ DNA ਤੇ RNA 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੀ ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ? ਓਏ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਬੇਸ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਗਲੂਕੋਜ਼। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਗਲੈਕਟੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲੈਕਟੋਜ਼। ਫਰੈਕਟੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, ਫਰੈਕਟੋਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ C6H12O6। ਨੋ ਡਾਊਟ ਪੁੱਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੈਂਟੋਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਲੱਗ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਲੱਗ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਪੁੱਤ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂ ਉਸ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ DNA 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋਜ਼। ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋਜ਼। ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋਜ਼। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ
ਬੋਜ਼ ਰਾਈਬੋਜ਼। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੁੱਤ DNA ਦਾ ਨਾਮ ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋਜ਼ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਰਡ 'ਚ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? OSE ਆ ਰਿਹਾ। ਓਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਓਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ। ਓਕੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਮਾ ਟੌਪ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਆ? ਚਲਿਏ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ। ਪੁੱਤ ਦੇਖੋ ਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਉਹ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤ? ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਨਿਊਕਲੀਓ ਪੋਰਸ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤ ਉਹ ਪੋਰਸ? ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਓਕੇ ਪੁੱਤ ਉਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥਰੈਡ ਲਾਈਕ, ਧਾਗੇ ਨੁਮਾ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ। ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਫਰਕ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਪੁੱਤ ਸੈੱਲ ਚੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆਉਂਦਾ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਐਸੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਬਣਦਾ? DNA ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਆਪਣਾ DNA ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ DNA ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ DNA ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਦਿਖਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ DNA ਦੀ। ਪੁੱਤ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਛ ਲੈ DNA ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ, ਈ ਵਾਲੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਓਏ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਬਲ ਹੈਲੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਡਬਲ ਹੈਲੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਪੁੱਤ? ਡਬਲ ਹੈਲੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਡਬਲ ਹੈਲੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਡਬਲ ਹੈਲੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਓਕੇ ਆ? ਓਕੇ ਆ? ਓਕੇ ਜੀ ਪੁੱਤ ਐਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ? ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪੁੱਤ? ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੋਇਆ ਵਾਟਸਨ। ਸੁਣਿਆ ਨਾਮ ਵਾਟਸਨ? ਸ਼ੇਨ ਵਾਟਸਨ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਨ ਵਾਟਸਨ ਖੇਡਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤ? ਇਹ ਕ੍ਰਿਕ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕ ਪਾ ਲਿਓ, ਕ੍ਰਿਕ। ਤਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਵਾਟਸਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕ। ਵਾਟਸਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕ। ਵਾਟਸਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਪੁੱਤ? ਵਾਟਸਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕ। ਵਾਟਸਨ ਕੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਦੇਣਾ, ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਵਾਟਸਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕ ਖਿਡਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ ਆ? ਓਕੇ ਆ ਰਾਜੇ? ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤ? ਕੀ ਵਾਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦਾ? ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ DNA ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਸਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਜਮਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ। ਆਹ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ DNA ਆ, ਆਹ ਆਪਣਾ DNA ਆ ਰਾਜੇ। ਆਪਣਾ DNA ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਦਾ ਦਿਸਦਾ। ਆਹ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ DNA ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। DNA ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਰ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ? ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਬਲੂ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਕਿਤੇ ਰੈੱਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਯੈਲੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਵਾਈਟ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੇ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੇਮ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ DNA ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ DNA ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਰੀਏ ਜੀ ਗੱਲ, ਕਰੀਏ ਪੁੱਤ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਆਹ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? DNA ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਡਬਲ ਹੈਲੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ? ਵਾਟਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਕ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਆ?
ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਪੁੱਤ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਪਲੱਸ ਪੁੱਤ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਬੇਸ। ਬੇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੇਸ क्षार। ਕਿਹੜੇ क्षार ਪੁੱਤ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ क्षार ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਬੇਸ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ? ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ? ਫਾਸਫੇਟ। ਕੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲ? ਫਾਸਫੇਟ ਹੋਵੇ। ਫਾਸਫੇਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ DNA ਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਕਿਉਂ ਆਊਗਾ? ਪੁੱਤ DNA ਕੀ ਹੈ? ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੀ ਹੈ DNA। ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਜੇ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ DNA ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਪੁੱਤ ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਹਨੇ RNA ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? RNA ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਸੌਰੀ, ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਹੋਊਗੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਓਕੇ ਪੁੱਤ। ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀ ਵੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਫਾਸਫੋਟ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਬੇਸ। ਫਾਸਫੇਟ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਇਹ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫਾਸਫੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਾਸਫੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, CuSO4, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਲਫੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਫਾਸਫੇਟ ਪੁੱਤ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਪਿਛਲਾ SO4 ਨੂੰ ਸਲਫੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਾਸਫੇਟ। ਓਕੇ ਆ? ਓਕੇ ਪੁੱਤ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੈਂਟੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਂਟੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਪੁੱਤ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦਾ? ਫਰਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਬੇਸਿਸ। ਕੌਣ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਬੇਸਿਸ। ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ RNA ਤੇ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿਓਰਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਇਰੀਮਾਈਡਿਨ। ਪਾਇਰੀਮਾਈਡਿਨ, ਪਿਓਰਾਈਨ ਤੇ ਪਾਇਰੀਮਾਈਡਿਨ, ਦੋ ਹੈ ਪੁੱਤ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਬੇਸਿਸ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਓਰਾਈਨ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਇਰੀਮਾਈਡਾਈਨ। ਪੁੱਤ ਪਿਓਰਾਈਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਐਡਨਾਈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਨਾਈਨ। ਐਡਨਾਈਨ ਤੇ ਗੁਨਾਈਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ? ਪਿਓਰਾਈਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਰਾਮਾਈਡਿਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਥਾਈਮਿਨ, ਸਾਈਟੋਸਾਈਨ ਤੇ ਯੂਰਾਸੈਲ। ਇੱਧਰ ਤਿੰਨ ਬੇਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਥਾਈਮਿਨ, ਸਾਈਟੋਸਾਈਨ, ਯੂਰਾਸੈਲ। ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਤ? ਐਡਨਾਈਨ ਤੇ ਗੁਨਾਈਨ। ਪੁੱਤ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪਾਇਰੀਨ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਰੀਮਾਈਡਾਈਨ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ? ਬੇਸ ਆ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਬੇਸਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ? ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤ ਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਆ? ਪੋਰਾਈਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ? ਐਡਨਾਈਨ ਤੇ ਗੁਨਾਈਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਾਇਰੀਮਾਈਡਾਈਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਬੇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ? ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥਾਈਮਿਨ, ਸਾਈਟੋਸਾਈਨ, ਯੂਰਾਸਿਲ। ਓਕੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਬੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦੱਸਤੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ RNA 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, DNA 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਬੇਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? RNA 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਬੇਸ ਕਿਹੜਾ, DNA 'ਚ ਕਿਹੜਾ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ੂਗਰ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,
ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਰਕ ਕਿਹਨੇ ਪਾਉਣਾ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਬੇਸ ਨੇ। ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਈਏ ਜੀ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਪੁੱਤ ਆਨਸਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਪੁੱਤ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਬੇਸ ਹੈ ਨਾ, 3 ਬੇਸ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, RNA 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ DNA 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਟੋਟਲ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪੁੱਤ? 4 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 4 ਹੀ RNA 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, 4 ਹੀ DNA 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। 3 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਕਾਮਨ। 3 ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਕਾਮਨ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਥਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਵੀ RNA ਕਿਹੜਾ ਹੋਊ ਤੇ DNA ਕਿਹੜਾ ਹੋਊ। ਓਕੇ ਆ। ਕਾਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੁੱਤ, ਕਾਮਨ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਾਮਨ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ? ਐਡਨਾਈਨ, ਸਾਈਟੋਸਾਈਨ ਤੇ ਗੁਨਾਈਨ। ਐਡਨਾਈਨ, ਸਾਈਟੋਸਾਈਨ ਤੇ ਗੁਨਾਈਨ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, DNA 'ਚ ਵੀ ਤੇ RNA 'ਚ ਵੀ। DNA 'ਚ ਵੀ ਤੇ RNA 'ਚ ਵੀ। ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਾਂ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ? ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਯਾਰ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? CID ਦੇਖਦੇ ਹੋ? CID ਦੇਖਦੇ ਹੋ? CID ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ 3 ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ACP ਪ੍ਰਧੂਮਨ, ਇੱਕ ਦਇਆ, ਇੱਕ ਅਭਿਜੀਤ। ACP ਵਿਚਾਰਾ ਵੈਸੇ ਬੁੜਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਰ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗਾਹ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ? ਅਭਿਜੀਤ। ਸੋ ਦਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਭਿਜੀਤ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਭਿਜੀਤ ਚੋਰ ਗਿਆ। ਅਭਿਜੀਤ ਚੋਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਫੜ ਲੈ ਫੜੀ ਤਾਂ ਚੋਰ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਟੱਪ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਭਿਜੀਤ ਚੋਰ ਗਿਆ। ਅਭਿਜੀਤ ਚੋਰ ਗਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਐਡਨਾਈਨ, ਸਾਈਟੋਸਾਈਨ ਤੇ ਗੁਨਾਈਨ। ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਪੁੱਤ? DNA 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ RNA 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਬੇਸ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤ? DNA ਨੂੰ RNA ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? DNA 'ਚ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਥਾਈਮਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਥਾਈਮਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ RNA 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਯੂਰਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਯੂਰਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਆ? ਓਕੇ ਆ? DNA 'ਚ ਥਾਈਮਿਨ ਹੁੰਦਾ, RNA 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯੂਰਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਯਾਰ? ਅਲੱਗ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੁਬਾਰੇ CID ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈ ਲਈਏ ਪੁੱਤ। ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? DNA 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਓਏ ਥਾਈਮਿਨ। ਦਇਆ ਨੇ ਅਭਿਜੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਇਆ ਅਭਿਜੀਤ ਚੋਰ ਗਿਆ। ਅਭਿਜੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਦਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜੋ। ਦਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜੋ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜੋ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜੋ। DNA 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਥਾਈਮਿਨ ਹੈ। DNA 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਥਾਈਮਿਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਪੱਲਿਓਂ D ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਦਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜੋ। ਦਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ DT ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਿਕਾ ਬਣਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ, ਹਨਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਭਿਜੀਤ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਿਕਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਿਕਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਟ੍ਰਿਕ ਸਾਫ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਹ ਕਿੱਡੀ ਘੈਂਟ ਟ੍ਰਿਕ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਤਾਂ RNA ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ? RNA ਦਾ, RNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤ? ਕਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਬੇਸ ਹੈ? ਯੂਰਾਸਿਲ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪੁੱਤ? ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ RU ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। RU ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਭਾਵੇਂ UR ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। yours truly। ਓਕੇ ਆ? ਓਕੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਟ ਲੱਗਿਆ। ਟ੍ਰਿਕਸ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਲਾ ਲਓ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੀਚ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟੀਚ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਟ੍ਰਿਕ ਇਹਦੀ ਕੀ ਬਣਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਜਲੀ ਕਾਲਜ ਗਈ। ਅੰਜਲੀ ਕਾਲਜ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ। ਓਕੇ, ਆਪੋ ਆਪਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜੋ। ਹਾਂ, ਅਭਿਜੀਤ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਅਭਿਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੋਊਗੀ? ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਿਕਾ ਹੋਊਗੀ। ਅਭਿਜੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਰਿਕਾ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ। ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਚੱਲੀਏ ਪੁੱਤ। ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ DNA ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਡਬਲ ਹੈਲੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਡਬਲ ਹੈਲੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪੁੱਤ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਗ ਜੇ ਪਏ ਆ ਜਮਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਜਾਊ ਪੁੱਤ? ਇਹਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਮਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੁੱਤ। ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ DNA 'ਚ? ਐਡਨਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਟੋਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਭਿਜੀਤ ਚੋਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਡਨਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਅਭਿਜੀਤ ਤੋਂ, ਚੋਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਸਾਈਟੋਸਾਈਨ, ਗਏ ਤੋਂ ਗੁਨਾਈਨ। ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਤ DNA, ਤਾਰਿਕਾ ਥਾਈਮਿਨ।
ਪੁੱਤ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਡਨਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ? ਤਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਅਭਿਜੀਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ? ਤਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਅਭਿਜੀਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ? ਤਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਅਭਿਜੀਤ ਤਾਰਕਾਂ 'ਚ ਬਿਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੋਰ ਤਾਂ ਭੱਜੂਗਾ ਹੀ, ਚੋਰ ਗਿਆ। ਅਭਿਜੀਤ ਤਾਰਕਾਂ 'ਚ ਬਿਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੋਰ ਗਿਆ, ਚੋਰ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਗੁਨਾਇਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣਾ ਸਾਈਟੋਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਭਿਜੀਤ ਤਾਰਕਾਂ 'ਚ ਬਿਜੀ ਹੋਇਆ, ਚੋਰ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਗੱਲਾਂ। ਓਕੇ ਆ? ਓਕੇ ਆ? ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਰ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਬੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਯੂਰਾਸਿਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ DNA ਹੋਊਗਾ ਕਿ RNA ਹੋਊਗਾ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਰਾਸਿਲ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਊਗਾ? RNA 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਬੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਥਾਈਮਿਨ, ਕੀ ਉਹ RNA ਹੋਊਗਾ ਕਿ DNA ਹੋਊਗਾ? DNA ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਪੁੱਤ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਬੇਸ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਸਾਈਟੋਸਾਈਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ DNA ਹੋਊਗਾ ਕਿ RNA ਹੋਊਗਾ? ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪੁੱਤ, DNA 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, RNA 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਆ? ਚਲੀਏ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਚਲੋ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਵੀ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ। ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰਲ ਬਲੌਕ। ਸਟਰਕਚਰਲ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਪਲੱਸ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਪਲੱਸ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਪਲੱਸ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ? ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ? ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਫੈਟ ਦੀ, ਫੈਟ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਤੋਂ। ਓਕੇ ਆ? ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੁੱਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤ? ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਪੁੱਛ ਲਏ ਪੁੱਤ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਓਏ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ। ਪੁੱਤ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਪੁੱਤ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਤਾ NT। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਬੇਸ ਪਲੱਸ ਪੁੱਤ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਪੁੱਤ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਆ ਹਟਾ ਦਿਆਂ। ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਆ ਹਟਾ ਦਿਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਚੋਂ ਮੈਂ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਹਟਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂ? ਜਸਟ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਬੇਸ। ਜਸਟ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਬੇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤ? ਓਏ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ। ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਓਏ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਜਸਟ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ? ਫਾਸਫੇਟ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਐਡਨਾਈਨ ਦਾ ਪੂਰਕ। ਪੂਰਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ। ਐਡਨਾਈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕੰਪਲੀਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਦੱਸੋ, ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਅਭਿਜੀਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਤਾਰਿਕਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਭਿਜੀਤ ਤਾਰਿਕਾ ਨਾਲ ਬਿਜੀ ਸੀ, ਚੋਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੋਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਡਨਾਈਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਥਾਈਮਿਨ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਾਈਟੋਸਾਈਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਗੁਨਾਇਨ। ਸਾਈਟੋਸਾਈਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਗੁਨਾਇਨ। ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਐਡਨਾਈਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਥਾਈਮਿਨ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ? ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ। ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਐਡਨਾਈਨ ਤੇ ਥਾਈਮਿਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਡਬਲ। ਤੇ ਗੁਨਾਇਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤ? ਗੁਨਾਇਨ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਈਟੋਸਾਈਨ। ਸਾਈਟੋਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ? ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤਾਰਿਕਾ 'ਚ ਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਭੱਜਿਆ? ਚੋਰ ਭੱਜਿਆ, ਚੋਰ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਆ ਪੁੱਤ? ਆਹ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡਬਲ ਹੈਲਿਕਸ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਹੈਲਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਹੈਲਿਕਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੈਲਿਕਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੈਲਿਕਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਓਏ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 3.4 NM। NM ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਨੋਮੀਟਰ। ਨੈਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤ 3.4
10 ਦੀ ਪਾਵਰ -9 मीटर। ओके है ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਪੁੱਤ 34 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ। ਆ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਟ ਜਿਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ। ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ। ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -10 ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਲਿਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 34 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -10 ਮੀਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ 34 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈ ਪੁੱਤ। ਕੀ 34 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 34 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -9 ਮੀਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤ। ਆਹ 10 ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3.4 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੁੱਤ -9 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੈਨੋ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ। ਨੈਨੋ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਗਰ ਮੀਟਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਲਿਕਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3.4 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਆ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁਦ ਦਾ DNA ਹੋਵੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੰਗੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਾਪੀਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ DNA ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ DNA ਬਣਦਾ DNA ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ DNA ਬਣਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਸੈੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੈੱਲ ਹੀ ਪੁੱਤ ਟੁੱਟਦਾ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਤ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋਊਗਾ DNA ਹੋਊਗਾ। DNA ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਬਾਕੀ ਦੇ DNA ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੂਗਾ। ਓਕੇ ਆ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ DNA ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਕਸਟਰਾ DNA ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ DNA ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ DNA ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਪੋਲੀਮੀਰੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੋਲੀਮੀਰੇਜ਼। ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਓਕੇ ਪੁੱਤ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ DNA to RNA ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਪੁੱਤ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਪੁੱਤ। ਆ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ DNA। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾਇਰਸ 'ਚ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ DNA ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ RNA ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ RNA ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ RNA ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਇਰਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੈਟਰੋਵਾਇਰਸਿਸ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਪੁੱਤ ਇਹਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ RNA ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਕਰਿਆ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੋਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਦੇ RNA ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੂਗਾ ਜੀ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੂਗਾ DNA 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਪੁੱਤ। ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆਪਦੇ RNA ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਕਾਹਦੇ 'ਚ DNA 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਰਿਵਰਸ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਵਰਸ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਕਿਦੋਂ ਜਦੋਂ RNA ਤੋਂ DNA ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ DNA ਨੂੰ RNA 'ਚ ਪੁੱਤ DNA RNA 'ਚ ਕਿਦੋਂ ਬਦਲੂਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਉਸ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਪੁੱਤ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਾਇਰਸ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗਾ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੁਆਰੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂ RNA। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਪੈ ਜੇ DNA ਤੋਂ RNA ਬਣ ਜੇ। ਕਿਦੋਂ ਬਣਦਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ RNA ਤੋਂ DNA ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਰਿਵਰਸ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ DNA ਤੋਂ RNA ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਆ ਪੁੱਤ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ DNA ਤੋਂ DNA ਬਣਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ। ਕਿਹੜੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ DNA ਤੋਂ RNA ਦੇ ਬਣਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ DNA ਤੋਂ RNA ਬਣਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ।
ट्रांसक्रिप्शन ते उस एंजाइम का नाम है जी की है ट्रांसक्रिप्टेज 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 ओके है। पुत एक चीज़ थोड़ा मैं होर दसी सी जे तुहाडे याद होवे आ लास्ट ते लिखी भी हुई है मैं उपर चक देना मैं थोड़ा हल्का जिहा उपर चकना हलो पुत मैं थोड़ा दस्सिया सी अपने शरीर दे विच जेनैटिकल सबसटांस किहड़ा है किहड़ा पुत पदार्थ है जिहड़ा पीढ़ी दर पीढ़ी गुण अगे लैके जांदा डीएनए है कि आरएनए है डीएनए। अपने शरीर च आरएनए का काम की है पुत जस्ट की काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना प्रोटीन बनाना। तो पुत जो आरएनए प्रोटीन बना रहा है आरएनए तो प्रोटीन बन रहा है इस प्रक्रिया नूं की कहने इस प्रक्रिया नूं कहने आपां ट्रांसलेशन इस प्रक्रिया नूं की कहने आ ट्रांसलेशन कहने आ ओके है पुत। सो अज दे लैक्चर च मैं तुहानूं सारे दा सारा की कराता पुत ये न्यूक्लीअस पढ़ाता जस्ट मैं एक ही अंग पढ़ाया क्यों थोड़ा जिहा टफ सीगा ओके है। न्यूक्लीअस क्लीयर है कोई डाउट्स बचियां होण जे कोई डाउट्स है तो राजे ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स दे विच तुसीं साथों डाउट्स लै सकदे हो पुछ सकदे हो। सो जे साडा कंटेंट चंगा लग रहा तो वीडियो नूं लाइक करना ना भुलना वीडियो नूं शेयर करना ना भुलना तो हाँ आपदे व्यूज़ जरूर दे दिओ जिद्दां भी तुहानूं लग्गिया चंगा कहो वीडियो नूं माड़ा लग्गिया माड़ा कहो पर व्यूज़ जरूर दे के जाओ जांदे जांदे। सो मिलते हैं जी नैक्सट पार्ट च करते हैं ऐसे चैप्टर का आपां लास्ट वाला पार्ट। थैंक यू सो मच।